लेकिन पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर होर बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन दी। सरकार अते किसानां विचाले अज एक बार फिर मीटिंग होने जा रही है। 25 दिनों बाद 6वें दौर की अज गलबात होगी। विज्ञान भवन विखे दोपहर 2 बजे बैठक होगी। नरेंद्र तोमर अते पीयूष गोयल एक बार फिर किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दे नाल गलबात करेंगे। सरकार कल दिन भर मैराथन मंथन चले। अमित शाह ने नरेंद्र तोमर अते पीयूष गोयल दे नाल चर्चा की। मीटिंग तो पहला किसान जथेबंदियां दी 2 टुक सामने आ चुकी है। 4 सूत्री एजेंडे ते ही असी गल करांगे। कानून रद्द करन अते MSP ते गारंटी दी मांग की जा रही है। नाल ही हवा प्रदूषण नाल जुड़े ऑर्डीनेंस विच बदलाव की मांग की जा रही है। बिजली सोध प्रस्ताव भी वापस लैण दी किसान मांग कर रहे हैं और अपना 4 सूत्री एजेंडा पहला ही किसानां वल्लों केंद्र सरकार नूं भेज दिता गया है। दिल्ली बॉर्डर ते पिछले 35 दिनों तो धरना जारी है अते लगातार सरहदां ते डटे हुए ने। सर्दी दा सितम जारी। इस विचाले किसानां दे हौसले बुलंद। साफ कह दिता है कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे असीं वापस नहीं मुड़ांगे। चेतावनी भी देती है कि जे सरकार ना मन्ने तां संघर्ष होर तिखा किया जाएगा। सो सरकार अते किसानां विचाले आज 6वें दौर की मीटिंग होनी है। इंज भी कह सकते हैं कि 2020 का फाइनल राउंड है। 6 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहा जदों जदों सरकार ते किसानां विचाले आधिकारक मीटिंगां होईयां। पहली मीटिंग हुई सी अक्तूबर विच, फिर उस तो बाद नवंबर 3 मीटिंगां जड़ियां ने होईयां दिसंबर विच होर अज एक होर मीटिंग होनी है। 6वीं मीटिंग है। 5 मीटिंगां जड़ियां ने 14 अक्तूबर 13 नवंबर और तीजे राउंड की मीटिंग हुई सी 1 दिसंबर नूं, फिर 3 दिसंबर, फिर 5 दिसंबर, हुण अज 30 दिसंबर 6वें दौर की मीटिंग होनी। हालांकि एक गैर रस्मी मीटिंग जड़ी है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल भी हुई सी, लेकिन पहलियां 5 अधिकारित मीटिंगां बेसिट्टा रही। 6वीं मीटिंग जड़ी गृह मंत्री के नाल हुई वो भी बेसिट्टा रही, लेकिन एक बार और विच डेडलॉक की स्थिति बनी रही इतने दिन। लेकिन 25 दिनों बाद एक बार फिर अज आमो सामने बैठ के केंद्र सरकार अते किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे गलबात करेंगे। खेती कानूनां नूं लैके जिहड़ा रेड़का बणिया होया है उसनूं दूर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि हाले तक जिहड़े 4 सूत्री एजेंडा किसानों वालों भेजे गए ने केंद्र सरकार ने साफ कह दिता है कि खेती कानून वापस नहीं होंगे। बाकी 3 मंगां जड़ियां ने उस विच गल करन लई सरकार भी तैयार है। सो वड्डा सवाल यह है कि किवें आखिर विच दा राह कढ़िया जा सकेगा। इस विचाले 35वां दिन अज धरने दा। सो आज 2020 का फाइनल राउंड है। आज किसानां अते केंद्र सरकार विचाले 6वें दौर की मीटिंग होने जा रही है और किसानां नूं किन्नियां उम्मीदां ने, किसान आगुआं नूं किन्नी उम्मीदां ने, क्योंकि इस तो पहला दिन भर कल मंथन चलता रहा और मेरे सहयोगी टिकरी बॉर्डर अते सिंघू बॉर्डर तो जुड़े ने। टिकरी बॉर्डर तो अर्शदीप अर्शी, सिंघू बॉर्डर दे एक पासियों रोहित बंसल तो दूजे पासियों उमेश शर्मा जुड़े ने। लगातार हर तस्वीर अपने दर्शकों तक असीं पहुंचा रहे। किसानी आंदोलन की आज 6वें दौर की मीटिंग होर किन्नियां उम्मीदां धरने ते बैठे किसानां, क्योंकि हजारां की गिणती विच किसान पिछले 35 दिनों तो धरने ते बैठे हुए ने। आज दी पहले तुहाडे कोल आना चाहांगे टिकरी बॉर्डर विखे इस वक्त की माहौल नजर आ रहा है। जी रजिंदर, एक तो ठंड बहुत वध चुकी है अज इस वेले तक, अदरवाइज धुप निकल चुकी होंदी है, पर अज धुंध हैगी आ ते अज ठंड वध चुकी है। इत्थे पिछले तकरीबन 34 दिनों तो किसान इत्थे बैठे हुए ने टिकरी बॉर्डर के उत्ते डटे हुए ने संघर्ष दे विच। मेरे नाल बजुर्ग ने 26 ते 27 नवंबर नूं जद कॉल दित्ती गई सी, जद दिल्ली चलण दी कॉल दित्ती गई सी तां बैरीकेड तोड़े गए सीगे, पत्थर चक्के गए सी। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ बैरीकेड तोड़े ਸੀਗੇ, पत्थर भी चक्के ਸੀਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, 34 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 33 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਧਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਾੜਦੇ ਪਰੇ ਆਪਦੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਰਾਪਤ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ठीक ਹੋਏ है ਹਾਂ अर्शदीप, यानी कि साफ किसानों ने कहता है कि ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। यानी कि ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਬਰਕਰਾਰ। ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦਾ। रोहित, पहला तुहाडे कोल आना चाहांगे, 35वां दिन और कितना तापमान इस वक्त ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ विखे, क्योंकि सर्दी का सितम तो जारी है। संघनी धुंध जिहड़ी है इलाके विच पूरे उत्तर भारत विच नजर आ रही है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ और कुछ हल निकलेगा? रोहित जी बिल्कुल रजिंदर, जेकर अज की मीटिंग की गल की जाए तो अज करीब 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में देश ਦੀਆਂ तमाम किसान जथेबंदियां और केंद्र के मंत्रियों विचकार 6वें दौर की गलबात होएगी। पर उस तो पहला जिहड़ा किसानां ने एजेंडा भेजा, उस एजेंडे में एक गल स्पष्ट कर दी है कि असीं तुहाडे नाल जो गलबात करन आ रहे हैं वो खेतीबाड़ी कानूनों नूं रद्द कराउण लई करन आ रहे हैं, क्योंकि दोनों पासों शब्दां की गेम खेडी जा रही है। केंद्र सरकार वालों जो चिट्ठी भेजी गई सी, उस विच केंद्र सरकार ने लिखा कि असीं तिन्ने खेतीबाड़ी कानूनों नूं लैके, MSP नूं लैके और दोनों बिलों नूं लैके तुहाडे नाल गलबात करना चाहुंदे आ, पर किते भी रद्द शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि जदों ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਰੱਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 4 सूत्री एजेंडा है जिस दे विच कहा गया कि ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। बिल्कुल रोहित, बने रहो साडे नाल। उमेश दा रुख करांगे। उमेश, किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ने भी कल मंथन किया, सरकार विच भी मंथन चलिया कई घंटे और जाहिर तौर ते पूरी कोशिश होएगी सरकार दी कि किसानां नूं मनाया जा सके, लेकिन किसान बजिद ने कि खेती कानूनां नूं रद्द करन तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। जिस थां ते तुसीं मौजूद हो उत्थे की माहौल नजर आ रहा है, कितनी उम्मीद उत्थे डटे किसान जता रहे हैं आज दी मीटिंग तो? ਰਜਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤੋਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਕਈ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 4 सूत्री ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 4 सूत्री ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ,
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਕੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ, ਸਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਨੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਜਾਂ 8 ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਵ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲਾਵ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੱਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਪਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ भी जाहिर तौर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं कि किसानों को मनाया जा सके। किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे हमारा किसान किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। उधर आंदोलन प्रधानमंत्री विरोधी नारेबाजी ते भी बोले ने राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री खिलाफ नारेबाजी ठीक नहीं। राजनाथ सिंह ने क्या प्रधानमंत्री बारे अपशब्द बोलना गलत है। प्रधानमंत्री एक शख्स नहीं बल्कि पूरी संस्था है। राजनाथ सिंह ने एक क्या प्रधानमंत्री दा मान सन्मान बढ़ाई रखो अपील की। राजनाथ सिंह ने विरोधियों को पीएम के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी किया। और मोबाइल टावरां ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਤੋੜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ।
पंजाब में जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उन पर उनकी जो पावर सप्लाई है उनको काट दिया गया है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों को विचार करना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा यह तोड़फोड़ की जा रही है तो तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਰਾਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਅਸੀਂ 30 ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 30 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 30 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। 31 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 30 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਰਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ। ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ, ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟੀਸ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਸ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਓਕੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ SP ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ SP ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ
ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। देगी और पार्टी ने भी ये तय किया कि रवनीत बिट्टू ने जड़ा लाशां दे ढेर लगाण दा बयान लिया उसकी निंदा भी की है और पार्टी पूरे जिले के अंदर उसका पुतला भी फूक रही है और SSP साहब नूं सब जगह के हैडकुआटरां दे उत्ते FIR दर्ज करने लई कह रही है और 2 तरीक तो अनमिथे समय लिए जब तक बिट्टू के उत्ते FIR दर्ज नहीं होंदी। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਆ ਮੂਹਰੇ ਠਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਖਬਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਝੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਟਣ ਆਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭੁੱਖੇ, ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਰੂਦ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਾਕੀ ਪਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣ। और अश्विनी शर्मा ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਕਹਿਣਾ ਕਰਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अलग अलग समर्थन भी किसानों को मिल रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, आज स्कूल की छात्राएं पहुंची हैं। जो छात्राएं हैं वो आप लगातार देख सकते हैं किसानों के समर्थन में यहाँ पर पहुंची हुई हैं और नारेबाजी कर रही हैं। अभी इन दो लड़कियां, इनसे ही बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आई हैं और क्या कुछ करने के लिए पहुंची हैं। बेटा, कहाँ से आए हो और क्या किस लिए आए हो? हम मानसा से आए हैं। हम तीनों कानून रद्द करवाने के लिए आए हैं। ये तीनों कानून हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो कि है एग्री मार्केटिंग, जिसमें जो किसान है वो अपनी मतलब जो वो फसल बेचता है वो बाहर जाके वो अपनी मंडी से बेच सकता है। इससे क्या होगा, जो हमारा राज्य है उसका भी लॉस होगा। ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਟਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਆਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। कितने स्टूडेंट और आएंगे? ਔਰ ਆਉਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आप क्या कहोगे बेटा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार ने चलाया था, आज बेटी आई रोड पर। जी, सरकार को ये 3 कानून रद्द करें, जल्द से जल्द रद्द करने चाहिए तो हमारी पढ़ाई स्कूलों में भी चलेगी। जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं होंगे हमारी पढ़ाई यहाँ भी चलेगी। तो आपने लगातार देखा कि टीचर्स से भी बात करेंगे कि क्योंकि जो स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि अब जो कक्षाएं हैं वही सिंगू बॉर्डर पर ही चलेंगी। आप यहाँ पर स्टूडेंटों को लेकर पहुँचे हैं, तीनों कृषि कानून रद्द करवाने के पक्ष में आए। क्या कक्षाएं अब यहीं लगेंगी? सर, कक्षाएं भी यही लगेंगी। ये बच्चे अपना प्रबंध आप करके आइए। इनके पास बुक्स भी हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स भी हैं और जो इनको गाइडेंस की लोड पड़ेगी हम उनको गाइडेंस देंगे। हम पूरी तरह से घर से तैयार होके आए हैं। पहले हमारे माँ बाप जहाँ पे बैठे हैं फिर हम आए हैं। कहीं ना कहीं लगातार किसान आंदोलन को समर्थन मिलता जा रहा है और आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। सरकार जुनून को नहीं तोड़ पा रही है और जो लड़कियां हैं वो जो फार्मर्स हैं उनकी ही बेटियां हैं। इनका ये साफ कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे अब कक्षाएं भी रोड पर ही लगेंगी। सोनीपत से नितिन आमटिल, न्यूज़ 18। ਇਹ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸਾਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਲਾਡਾ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂ। ਅੱਛਾ, ਘਰੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਰੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੁੱਤ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 32 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਸਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਵਰਗੀ ਬਿਸਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਵੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੂਲ ਵਜਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ 32 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਥ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ 2 ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ HJCP ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ HJCP ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। और पंचकुला तो मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस वक्त ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके हैं। अंकित की कुछ जानकारी और कदों तक नतीजे साफ हो जाएंगे? मैं बताना चाहूँगा कि 7वें राउंड के नतीजे आ चुके हैं, 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 7वें राउंड के कंप्लीट नतीजों के बाद बीजेपी के जो कुलभूषण गोयल हैं वो 1596 वोटों से आगे हैं कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कौर आलूवालिया उनसे। तो कहीं ना कहीं मान के चला जाए कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अभी लीड कर रहे हैं और लगभग 1596 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। अभी लगातार काउंटिंग जारी है और जो अगर वार्डों की बात की जाए तो वार्डों में भी बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो लीड कर रहे हैं। तो अगर पूरे जैसे सोनीपत में कांग्रेस का उम्मीदवार लीड कर रहा है, अंबाला के अंदर जो हरियाणा जनहित कांग्रेस है उनके उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंचकुला के लिए बीजेपी के लिए जरूर सुकून की बात है कि बीजेपी से का जो उम्मीदवार है कुलभूषण गोयल वो पंचकुला से लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि जिस तरह से कि किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा, तो अभी वो तो पूरे नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो पंचकुला में अंकित कितने राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है पंचकुला में? बिल्कुल, अभी 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और लगातार एक एक करके राउंड आ रहे हैं और उसके बाद जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद पूरे नतीजे आएंगे और पूरे नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जीत होती है या हार होती है बीजेपी के कैंडिडेट की। जी ठीक, शुक्रिया अंकित, आपके पास वापस आएंगे। सो फिलहाल मिले जुले नतीजे इसमें किया जा सकता है। पंचकुला हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल अगे चल रहे हैं, उपिंदरजीत एलोवालिया जी है वो पिछे चल रही है कांग्रेस के उम्मीदवार, लेकिन
ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਜਦਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ और ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। 2020 ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। 14 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 20 ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ कोविड-19 तो छुटकारा मिलिया नहीं। वैक्सीन बाजार विच आ रही है। हाले तक आम लोगों को वैक्सीन की उम्मीद। इस विचाले कोरोना के नवे स्ट्रेन का खतरा देश विच वध गया है। 14 होर लोगों विच कोरोना के नवे स्ट्रेन की तस्दीक हुई है। ब्रिटेन तो पड़ते सन सैकड़े की गिणती विच लोग अते ब्रिटेन तो पड़ते लोगों विच ही नवा स्ट्रेन मिलिया। हुण तक कुल 20 लोग नवे स्ट्रेन तो प्रभावित हुए हैं। इसकी तस्दीक सरकार वालों की जा चुकी है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। अक्सर सुर्खियां च रहने वाले अपने बेबाक अंदाज लिए जाने जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू एक बार मुड़ सुर्खियां विच आ गए ने। इस बार सुर्खी की वजह बढ़िया उन्हां दा पहरावा, जिस ते धार्मिक जथेबंदियां नूं सख्त एतराज है। तस्वीर विच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक शॉल लई है, जिस ते एक ओंकार अते खंडा साहब अंकित है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया ते सांझी की, जिस तो बाद विवाद छिड़ गया। सिद्धू ते धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाण दे इल्जाम लग रहे ने अते हुण इह मामला श्री अकाल तखत साहब दीआं बरूहां ते पहुंच गया। कई धार्मिक जथेबंदियां सिद्धू खिलाफ सख्त एक्शन की मांग लैके अकाल तखत साहब पहुंच गईयां। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਖੰਡਾ ਜਦੀ ਆਮ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਬਹੁਤ। धार्मिक जथेबंदियां नूं इस गल दी भी नाराजगी है कि विवाद छिड़न के बावजूद सिद्धू मुआफी मंगण अगे नहीं आए, बल्कि ये तस्वीरां दोबारा एक होर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते उन्हां वल्लों सांझियां कर दित्तियां गईयां। श्री अकाल तख्त साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। धार्मिक जथेबंदियां का कहना है कि अकाल तख्त साहब वालों जारी हुक्मनामे के बावजूद पंथ नाल जुड़े धार्मिक चिन्हां दी इस तरह बेकदरी चिंता का विषय है अते अजिहा करन वाले लोकां खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भावें वो कोई भी क्यों ना होवे। फिलहाल इस पूरे विवाद ते नवजोत सिंह सिद्धू वालों हाले तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अमृतसर तो अमित शर्मा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब।
इधर कोरोना के चलते भारत विच फसे कई पाकिस्तानी नागरिक अपने मुल्क रवाना होए। अटारी वाघा सरहद जरिए इन्हों वापस इन्हों दे मुल्क भेजा गया। आखिरकार कई महीने बाद ये लोग अपने मुल्क वापस जा रहे ने। चेहरे ते नजर आ रही ये खुशी बयान करती है कि इस दिन दा इन्हां नूं किन्ना इंतजार सी। अपने रिश्तेदारां नूं मिलण जां किसी काम कारण पाकिस्तान दे लोग भारत आए सन। फिर कोरोना दी एंट्री हुई अते आवाजाई ठप हो गई अते लोग जिथे सी उत्थे ही फस गए। देश दे वख-वख सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फसे 137 पाकिस्तानी नागरिकां नूं हुण अपने मुल्क जाण दा मौका मिलिया है। ये 137 पर्सन है जो आज इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। एक्चुअली ये आज से 7-8 महीने पहले भारत में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए या अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे और लॉकडाउन पे मैंने यहाँ पे फंस चुके थे। इनको आज जाने के परमिशन जो आज जा रहे हैं। तो यूएनओ के आदमी भी जा रहे थे? नहीं, यूएनओ के देखिए वो तो फॉरेनर ऑफिशियल होते हैं, वो आज एक यूएनओ ऑफिशियल इंडिया टू पाक जा रहे हैं। अटारी वाघा सरहद जरिए इन्हां दी वापसी दा इंतजाम किया गया। कई महीनों बाद ये लोग अपने परिवार नूं मिलणगे अते खुशी इन्हां वल्लों कुछ इस तरह बयान की गई। पाकिस्तान जा रहे हैं, आज 3 साल के बाद जा रही हूँ मैं। तो मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं मेरे बच्चे। तो आज हम ये बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये नानू के घर जा रहे हैं, कोरोना की वजह से नहीं जा सके। तो 3 साल के बाद आज हम लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान का हूँ, ऐसे इधर आया था इंदौर में, कोई काम आए थे? बिल्कुल काम से आया था, ऐसे ही भनेजे के पास आया था। अब मैं जा रहा हूँ अपने पाकिस्तान। अजे भी भारत विच वख-वख मुल्कां दे लोग फसे हुए ने जो अपने घरां नूं वापस परतना चाहुंदे ने अते अजिहा ही कुछ हाल विदेशां विच फसे भारतीयां दा भी है। सरकारां अजिहे लोकां नूं अपने परिवारां दे नाल मिलवाउण दीआं तमाम कोशिशां कर रहीआं ने। इस विचाले कोरोना दा नवां स्ट्रेन नवीं मुसीबत बन के उभर रहा है। साल 2020 जिस तरह गुजरिया, साल 2021 अजिहा ना होवे इस दी उम्मीद हर कोई कर रहा है, खास तौर ते वो लोग जो इस महामारी करके अपने तो दूर ने। अमृतसर तो अमित शर्मा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर हरियाणा तो जिथे लगातार जुर्म दियां घटनावां लगातार वध रही ने। ताज़ा मामला धर्म नगरी कुरुक्षेत्र तो है जिथे एक मिठाई की दुकान ते हमला होया ते इस पूरा मामला सीसीटीवी विच कैद हो गया। हरियाणा च बदमाशा ते हौसले बुलंद ने। दिन होवे जां रात, शाम होवे जां दोपहर, कोई ऐसा समा नहीं जदों वारदातां नूं अंजाम ना दिता जावे। कदे किसी शख्स ते हमला कर उसनूं गोली मार दित्ती जांदी है ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੁੱਟੜ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इस बदमाश ने हलवाई ते पहला एक वार किया, पर जदों खाली गया तो उसने दूजा वार किया। दूजी वारी हलवाई ने डंडा फाड़ लिया अते जदों हलवाई दे हथों डंडा छुटिया तो हमलावर भज निकलिया। पर हमलावर जानदा सी कि वह किस काम लिए आया है, सो वह हो चुकिया सी। जी हाँ, हलवाई ने सिर ते हथ रख वेखिया तो सिर तो खून निकल रहा सी। हमले तो बाद भजदे हमलावर दी तस्वीरां सीसीटीवी कैमरे विच कैद हो गया। पर इस दुकान तो 2 नौजवान निकलते हैं अते पिछा करते हैं। खबर है कि वह किसी दे हाथ नहीं आंदा। दूजे पासे पीड़ित हलवाई हस्पताल दाखिल है, सिर ते सट्टा लगिया ने, इलाज चल रहा अते पुलिस ने हर वार की तरह घटना घटन तो बाद पर्चा दर्ज कर लिया। दूसरा वार करने लगा तो उन्होंने अपने हाथ से उसको पकड़ लिया और वो जो है ना अपने हथियार से मौका से भाग गया। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, उसके खिलाफ उसके घर पे दबिश लगी है, लेकिन वो घर से उसी दिन से ही फरार है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे। आरोपी की पहचान हो गई है सर? हाँ, आरोपी की पहचान हो गई है।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। 3 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 6 ਮੈਗਜ਼ੀਨ BSF ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਮੇਤਲਾ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ BSF ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਹਲਚਲ ਦਿਸਣ ਤੇ BSF ਨੇ 12 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਮੇਤਲਾ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ BSF ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਨੇ 12 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੇਤਲਾ ਪੋਸਟ ਆ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਵਜਨ 7 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਰੌਂਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇਖੀ, ਹਿਲਜੁਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ 18 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ BSF ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ BSF ਮੁਸਤੈਦ ਆ, ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ BSF ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਂਗਲਾ ਪੋਸਟ ਜੋ ਵੀ BSF ਦੀ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 147 ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ BSF ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦ ਆ। BSF ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਰਚ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ BSF ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਚ ਲਗਾਤਾਰ BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਮੇਤਲਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਹਲਚਲ ਦਿਸਣ ਤੇ 12 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ BSF ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ 10 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ BSF ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੇਰੀ ਲੇਕ 'ਚ ਫਸ ਕੇ तमाम ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਕਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਸੈਲਾਨੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਗਈ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ लिया। देखिए कल रात को काफ़ी स्नोफॉल हुआ है और ख़ास करके जो करेरी का इलाका जो बताया जा रहा है, लगभग 1.5 फीट के आसपास लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर स्नोफॉल हुआ है। और वहाँ पर जो सुबह सूचना आई थी, लोगों ने ये बताया कि लगभग 100 के आसपास लोग स्ट्रैंडेड हैं वहाँ पर, टूरिस्ट जो हैं। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਲਾਨੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਰੀ ਲੇਕ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। हमारा प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार गए थे और पुलिस की तरफ से SP साहब और एडिशनल SP साहब भी गए हुए थे और सुरक्षित 73 के 73 जो टूरिस्ट स्टैंडर्ड थे उनको वापस लाया गया है और सभी के सभी हेल्दी हैं और सब अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।
ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਤੋਂ ਕਰੇਰੀ ਝੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਬ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਕਿਨੌਰ, ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਚਿਤਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। और पहाड़ी इलाके हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। पूरे उत्तर भारत ठंड का प्रकोप जारी है। पंजाब हरियाणा तापमान गिरावट आई है। हिसार 0 तक पहुंच गया घट्टो घट तापमान। अमृतसर 0.4 डिग्री दर्ज होया है तापमान। अगले 2 दिन तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया, ऑरेंज अलर्ट सूबे लिए जारी किया गया। पंजाब समेत होर मौसम का मिजाज जड़ा है वो सर्दी का सितम जड़ा है वो जारी है। पहाड़ी इलाकों बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों साफ नजर आ रहा है। तापमान गिरावट, जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। हिसार 0 तक पहुंच गया पारा, तो अमृतसर 0.4 डिग्री तापमान दर्ज किया। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਅਤੇ ਵਿਸਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਸੋਚ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ 56% ਔਰਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਹੈ। 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 48% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ 40 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। Network 18 and Whisper have joined hands for Period of Pride, Ek Swachh Soch. It's time to drive the change. There is an urgent need for a change on how we can look at menstruation differently and its management. 1 in every 5 girls in India actually drops out of school at her puberty for the simple reason that she doesn't have the right education about periods. हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्सेशन आए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी बदलाव लाएंगे ना। And to start this campaign that looks at normalizing menstruation and educating girls and boys about periods, the Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal, is lending support to this initiative. लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसपे बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। अब उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਅਤੇ ਵਿਸਪਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਸੋਚ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ period.com ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ।